उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना नदीओનું જળસ્તર વધ્યું સાથે જ પ્રયાગરાજમાં પૂરનો ભય ઊભો થયો છે। પ્રયાગરાજમાં ગંગા અને યમુના નદીઓ પૂરની સ્થિતિમાં છે। છેલ્લા 24 કલાકમાં ગંગાનું જળસ્તર 24 સેન્ટીમીટર અને યમુનાનું જળસ્તર 175 સેન્ટીમીટર વધ્યું છે। पर्वतों में भारे वरसादना कारणे हरिद्वार, नरोरा और कानपुरना बंधोमांथी गंगामां पाणी छोड़वामां आव्युं छे। तो संगम खाते स्नानघाट डूबी गया छे अने पुजारीओ ज्यां बेसे छे त्याना प्लेटफॉर्म सुधी पहोंची गयुं छे। बंने नदीओ हजू पण भयना निशानथी लगभग 10 मीटर नीचे छे, परंतु नीचाणवाळा विस्तारोमां रहेता लोको चिंतित छे। फरवा आवेला एक प्रवासीए कह्युं के गंगा अने यमुनानुं जळस्तर झड़पथी वधी रह्युं छे। बधा घाट डूबी गया छे। वीजळीना थांभला पण डूब्या छे। हाल संगम विस्तारमांथी वीजळीना थांभला, पाणीना एटीएम अने अन्य साधनो दूर करवामां आवी रह्या छे। गंगा और जमुना जी का जलस्तर बढ़ रहा है और सारे घाट डूब गए हैं। लोगों को जो पंडा महाराज जो छपरा उपरा था वो भी डूब गया है और लोग अब ऊपर आकर स्नान कर रहे हैं। और खंभे जो लगे थे बिजली का तार का, वो खंभे भी आधा डूबे हुए हैं, कुछ तो डूब के गिर पड़े हैं। बिजली सप्लाई अब यहाँ से ख़त्म हो गई है। लोग और ऊपर की तरफ जा रहे हैं। पानी भी बढ़ने का शंका है? हाँ, पानी की शंका नहीं, पानी लगातार बढ़ रहा है। पानी बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। सुबह से लेकर के लगभग 1 लाठा पानी जो है जलस्तर बढ़ा हुआ है। गंगा जी और जमुना जी इसमें रौद्र रूप धारण कर लिए हैं और पानी काफ़ी तेज़ रफ्तार से बढ़ रहा है। हाँ, अभी 500 मीटर पीछे था, लेकिन 500 मीटर कल ही आगे आ गए। संगम लोग पहले काफ़ी दूर हो गया। हाँ, पर 500 मीटर। हिमाचल प्रदेश में मेघतांडवथी ताराजीना दृश्यो सामे आव्या। कुल्लू जिल्ला में गईकाल रातथी सतत भारे वरसाद बाद जिल्लाना घणा भागोमां पूर जेवी स्थिति ऊभी थई। भारे वरसादना कारणे ग्रामीण विस्तारोमां घणा रસ્તાઓ બંધ થઈ ગયા છે। લુહારી सब डिविजन नजीक કરશામાં નાળામાં પૂરના કારણે વાહન દટાઈ ગયાની માહિતી મળી। તો રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ 305 ઘણી જગ્યાએ અવરોધિત પણ થયો। ભારે વરસાદના કારણે નદીઓ અને નાળાઓ છલકાઈ રહ્યા છે। હિમાચલ પ્રદેશમાં 2 જુલાઈ સુધી ખરાબ હવામાનને લઈને રેડ એલર્ટ જારી કરાયું છે। આવી સ્થિતિમાં રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં વરસાદ શરૂ થઈ ગયો છે। કુલ્લુ જિલ્લાના ઘણા વિસ્તારોમાં વાદળ ફાટવાથી નુકસાન થયું હતું, જેને ધ્યાનમાં રાખીને વહીવટી તંત્રએ હવે खराब हवामान दरमियान लोकोने सलाह आपी छे। आ साथे सांज खीणना विस्तारो अने वीजળી अने पाणीनी समस्या पण जोवा मळी हती। तो आ तरफ हिमाचल प्रदेश में पड़ेला वरसादे विनाश वेर्यो छे। ज्यां नजर करशो त्यां तमने पाणी ज पाणी जोवा मळशे। વધતા પાણીના સ્તરના કારણે લોકોની ચિંતા વધી છે। હિમાચલ પ્રદેશમાં પડેલા વરસાદે વિનાશ વેર્યો છે। ભારે વરસાદના પગલે સુજાનપુરના ખેરીમાં વ્યાસ નદીમાં પાણીનું સ્તર સતત વધી રહ્યું છે। વધતું પાણીનું સ્તર લોકોની ચિંતા વધારી રહ્યું છે। જંગલવીરી બટાલિયને સવારે 6 વાગે 15 લોકોને બચાવ્યા। નદી કિનારે ઘરોમાં પાણી ઘૂસવાના કારણે લોકો ફસાઈ ગયા હતા, જેમને બચાવી લેવાયા। ત્યાં લગભગ 24 થી 25 લોકો ફસાયા હોવાની વહીવટી તંત્રને જાણકારી મળી હતી। સુજાનપુર પ્રશાસન અને જંગલવીરી બટાલિયનના સૈનિકોએ તમામ લોકોને સુરક્ષિત રીતે બચાવ્યા। हिमाचल प्रदेश में भारे वरसाद बाद घणा विस्तारों ताराजीना दृश्यो जोवा मळी रह्या छे। राज्य में वरसादना रेड एलर्ट थी माल मिलकत ने नुकसान थयुं, तो रोड रસ્તાઓ पण बंद थया। भारे वरसादथी मंडी जिल्ला में जनजीवन खोरवाई गयुं। वीजળી अने पाणीथी लईने रસ્તાઓ सुधी बधुं ज खराब हालतमां छे। वहीवट अने विभागो पुनःस्थापनना कार्यमां व्यस्त छे। हाईवे पण बंद हतो, परंतु तेने पुनःस्थापित करवामां આવ્યો। छेल्ला 24 कलाकमां भारे वरसादना कारणे मंडी जिल्लाना 198 रस्ता बंध छे, जेना पुनःस्थापननुं काम चाली રહ્યું છે। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय धोरीमार्ग पर घणी जग्याए भूस्खलन और टेकरी परथी पत्थरों पड़वानी घटनाओं नोंधाई। आमांथी सौथी वधु रસ્તાઓ धर्मपुर सब डिविजन में है, जेनी संख्या 47 है। दरेक जग्याए मशीनरी तैनात कराई है और पुनःस्थापन कार्य चाली रह्युं छे। हिमाचल प्रदेशना मंडी जिल्ला में पड़ेला भारे वरसादे विनाश वेर्यो। कारसोग में भारे वरसादना पगले एक व्यक्तिनुं मौत थयुं, ज्यारे गोहर में स्यांज में 7 लोको गुम थया। कारसोग में वादळ फाट्युं, जेमां घणा लोकोने बचाववामां આવ્યા, तो क्यांक पूरमां घर वही जवानी घटना सामे आवी। गोहर सब डिविजनना स्यांज में नाळामां पूरमां घर वही गयुं। 2 लोकोने बचावी लेवामां આવ્યા, परंतु 7 लोको हजू पण गुम छे। जिल्लामां हजू पण वरसादनो कहर चालू छे। मंडी जिल्लामां आखी रात पड़ेला वरसादे लोकोनी ऊंघ उडाड़ी दीधी। पंडोह बजार में
પાણી ભરાઈ ગયા, જો કે લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા। જિલ્લામાં એવી કોઈ જગ્યા નથી જ્યાંથી નુકસાનના સમાચાર ન હોય। હરિદ્વારમાં આવેલા પ્રાચીન ભીમગૌડા મંદિરને પર્વત પરથી પથ્થર પડવાથી નુકસાન થયું। સતત વરસાદ પછી મનસા દેવી મંદિરની ટેકરી પરથી એક મોટો પથ્થર સરકીને નીચે આવેલા ભીમગૌડા મંદિર પર પડ્યો, જેના કારણે મંદિરની છત તૂટી પડી। એવું કહેવાઈ રહ્યું છે કે ભીમગૌડા કુંડમાં બનેલા શિવલિંગને પણ પથ્થરો પડવાથી નુકસાન થયું। પથ્થરો પડવાની ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ છે। સદભાગ્યે આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિના સમાચાર નથી। ઉત્તરાખંડમાં વરસાદે તબાહી મચાવી છે। પહાડોમાં વરસાદથી ઋષિકેશમાં ગંગાના જળસ્તરમાં વધારો થયો હતો। ગંગાના મુખ્ય આરતી સ્થાનો પાણીમાં ડૂબી ગયા। હવે ગંગાનું જળસ્તર ધીમે ધીમે ઘટવા લાગ્યું છે। આરતી સ્થળ પર પાણીનું સ્તર ધીમે ધીમે ઘટ્યું છે। જો કે હવામાન ગમે ત્યારે ગંગાના પાણીનું સ્તર વધારી શકે છે। પ્રવાસીઓને સાવચેત રહેવા અપીલ કરાઈ છે। રુદ્રપ્રયાગમાં અલકનંદા નદીનું વધતું જળસ્તર ચિંતાનું કારણ બન્યું। અહીં સ્થિત નાના મંદિરો અને શિવ પ્રતિમા પાણીમાં ડૂબી ગયા। વધતા જળસ્તરને જોતા શ્રદ્ધાળુઓમાં ચિંતા વધી રહી છે। સોમવારે સવારથી કેદારનાથ યાત્રા શરૂ થઈ હતી। પોલીસ અને અન્ય સુરક્ષા દળોની હાજરીમાં બપોરે 3 વાગ્યા સુધી કુલ 7,936 શ્રદ્ધાળુઓએ કેદારનાથ માટે પ્રસ્થાન કર્યું, જેમાંથી મોટાભાગના શ્રદ્ધાળુઓ સાંજ સુધીમાં ધામ પહોંચી ગયા હતા। આ ઉપરાંત બાબા કેદારના દર્શન કરીને 8,400 શ્રદ્ધાળુઓ સોનપ્રયાગ સુરક્ષિત રીતે પહોંચ્યા। હવામાનની આગાહીના કારણે સરકારી સ્તરે સોમવારે ચારધામ યાત્રા બંધ કરવાનો નિર્ણય લેવાયો હતો। દહેરાદૂન, ઉત્તરકાશી, ટેહરી, પૌડી, રુદ્રપ્રયાગ, નૈનીતાલ અને બાગેશ્વર જિલ્લાના કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ સાથે તીવ્ર ગડગડાટની ચેતવણી આપવામાં આવી છે। અન્ય જિલ્લાઓમાં ઝડપી વરસાદ અને વીજળી ચમકવાનું યલો એલર્ટ જારી કરાયું છે। આગામી દિવસોની વાત કરીએ તો 6 જુલાઈ સુધી રાજ્યભરમાં ઝડપી વરસાદની શક્યતા છે। છત્તીસગઢથી સમાચાર। છત્તીસગઢના બલરામપુરમાં ભારે વરસાદના પગલે નદી નાળાઓ છલકાઈ ગયા, ત્યારે 3 બાળકો નદીની વચ્ચે ફસાઈ ગયા હોય તેવો વિડીયો સામે આવ્યો। ભારે વરસાદ વચ્ચે બાળકો માછલી પકડવા નદીમાં ગયા હતા, જ્યાં નદીની વચ્ચોવચ્ચ બાળકો ફસાઈ ગયા। 1 કલાક પછી બાળકોને સુરક્ષિત રીતે બચાવી લેવામાં આવ્યા। આ ઘટના ગાગર નદીની છે। હાલ ચોમાસાની સિઝનમાં પાણીજન્ય રોગચાળો વકર્યો છે। ઋતુની અસર લોકોના સ્વાસ્થ્ય પર પડી છે। પાણીજન્ય અને મચ્છરજન્ય રોગચાળામાં વધારો થયો છે। છેલ્લા 1 સપ્તાહમાં 116 લોકોના સેમ્પલ લેવાયા હતા, જેમાંથી 8 ડેન્ગ્યુના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા છે। આ ઋતુ દરમિયાન બીમાર થવાથી બચવા માટે બહાર ખાવાનું ટાળવું જોઈએ, તેમજ ઘરની આજુબાજુ અથવા ઘરના કોઈ જગ્યા પર વરસાદી પાણીનો ભરાવો ન થવા દેવો જોઈએ। વસ્તુ કે આપણા ઘરની આજુબાજુમાં પાણીનો ભરાવો ન થાય એનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ। જૂના આપણા ખરા તૂટેલા ફૂટેલા ભંગાર કે એવી જગ્યાએ પાણી એમાં ભરાઈ ન રહેતું હોય એનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ। પ્લસ આપણી નજીકના એરિયામાં કોઈ પણ લોકલ ઓથોરિટીને કહીને માછલીના પોરા મુકાવવા જોઈએ અને પાણીનું કોઈ જગ્યાએ કલેક્શન ન થાય એ ધ્યાન રાખવું જોઈએ। હવે નજર કરીએ અન્ય સમાચારો પર। લલિત વસોયાએ ઇટાલિયાને નોટિસ ફટકારી। કોંગ્રેસના પૂર્વ એમએલએ વસોયાએ નોટિસ ફટકારી છે। વિસાવદર ચૂંટણી સમયે બદનામ કરવાનો આરોપ મુકાયો। ગોપાલ ઇટાલિયા સામે બદનામીની નોટિસ ફટકારાઈ। 10 કરોડનો બદનામીનો દાવો કરતી નોટિસ અપાઈ છે। ચૂંટણી સમયે ખોટી રીતે બદનામ કરવાનો પ્રયાસ કરાયો હોવાનો આરોપ મુકાયો છે। વસોયાએ વકીલ મારફતે આ નોટિસ આપી છે। નોટિસ પર એમએલએ ગોપાલ ઇટાલિયા બોલ્યા, મને નોટિસથી ડર નથી લાગતો, જવાબ આપીશ। ગોપાલભાઈ ઇટાલિયાને મેં માનહાનિના દાવા માટેની નોટિસ પાઠવી છે। વિસાવદર ધારાસભાની પેટા ચૂંટણીની અંદર ગોપાલ ઇટાલિયાએ સ્ટ્રિંગ ઓપરેશનના નામે ખોટી રીતે મને જે બદનામ કરવા માટેનો પ્રયત્ન કર્યો હતો, એ પ્રયત્ન બાદ મેં મારી ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસના સૌ આગેવાનો સાથે, મારા એડવોકેટ સાથે મેં વાત પણ કરી છે અને મારી માનહાનિ થઈ હોય એવું હું માની રહ્યો છું। મારી કોંગ્રેસના મિત્રોને એટલી જ વિનંતી છે કે નોટિસ કરીને વકીલને બીવડાવવાની કોશિશ ન કરો। એ અમારું કામ છે નોટિસ આપવી, એટલે બધા પોતપોતાની જવાબદારી નિભાવે। મને નોટિસ હાથમાં આવશે ત્યારે હું વાંચીને પછી નોટિસ તો હાથમાં આવવાથી હજી નોટિસ જ મળી નથી।
કઈ નહીં ભાઈ, હવે ધંધા વગરના થઈ ગયા છે, નવરા થઈ ગયા છે, કામકાજ કઈ વધ્યું નથી એટલે આ ચાલુ કર્યું છે. વડોદરાથી સમાચાર. ગેસ પાઇપલાઇનમાં બ્લાસ્ટ. વાઘોડિયા રોડ વિસ્તારમાં આવેલી સુંદરમ આઇકોન સોસાયટીમાં ભયાનક બ્લાસ્ટની ઘટના બની. સવારે સી ટાવરના ફ્લેટ નંબર 101માં ધડાકો થયો. મકાન માલિક મિતુલભાઈ ગંભીર રીતે દાઝતા હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા. બ્લાસ્ટના કારણે મકાનમાં માલસામાનને નુકસાન પહોંચ્યું. પ્રચંડ અવાજથી આસપાસના રહીશો ઘરથી બહાર દોડી આવ્યા. ગેસ પાઇપલાઇન લીકેજ હોવાથી દુર્ઘટના સર્જાઈ હોવાનો પ્રાથમિક અંદાજ છે. ફાયર બ્રિગેડ અને ગેસ કંપનીની ટીમે સ્થળ પર પહોંચી તપાસ હાથ ધરી. અમરેલી સિવિલમાં હિટ એન્ડ રનમાં મોટો ખુલાસો. જૂની અદાવતમાં હત્યાનો પ્રયાસ થયાનો ખુલાસો થયો. જૂની માથાકૂટમાં 3 લોકો પર કાર ચડાવી દેવાઈ હતી. અમરેલી પોલીસે હિટ એન્ડ રનમાં ખુલાસો કર્યો. સાવરકુંડલામાં 2 દિવસ પહેલા મારામારીની ઘટના બની હતી. મંદુકના કારણે આ ઘટનાને અંજામ અપાયો હતો, જેમાં સામસામી અદાવતમાં કાર ચડાવી દેવાઈ હતી, જેમાં ઇજાગ્રસ્ત 3 વ્યક્તિઓ પૈકી 2 વ્યક્તિને ગંભીર ઇજા પહોંચી. સિવિલ હોસ્પિટલમાં 2 લોકો સારવારમાં હતા. તે સમયે ચા પીવા જતા આ બનાવ બન્યો. પોલીસે હત્યાના પ્રયાસનો ગુનો નોંધી આરોપીઓની શોધખોળ શરૂ કરી છે. 29 તારીખના રોજ રાત્રે ત્યાં આગળ માથાકૂટ થતા રવિભાઈ બેગડા અને સામા પક્ષે ભરતભાઈ કેતરિયા બંને અમરેલી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે એડમિટ હતા અને હાલમાં I-20 કાર ભરતભાઈના ભાઈ જયસુખભાઈના દ્વારા રવિભાઈને મારી નાખવાના ઈરાદે ચડાવેલ હોય એવું ધ્યાનમાં આવેલ છે. હાલમાં પોલીસ આગળ તપાસ કાર્યવાહી કરેલ છે. મળેલ માહિતી મુજબ ઝઘડાનું મૂળ કારણ જે સાવરકુંડલા ખાતે ક્રોસ કમ્પ્લેન થઈ છે એ સંદર્ભમાં છે. નવસારીના વાંસદા તાલુકામાં આવેલા કુરેલિયા ગામમાં સરપંચ વિજેતા બનતા યુવાનનો બિયર પીતો વિડીયો વાયરલ થયો. ચૂંટણીનું રિઝલ્ટ જાહેર થયા બાદ વિજય રેલી નીકળી હતી, જેમાં યુવાન બિયર પીતો હોય તેવું જોવા મળ્યું. વિડીયો સામે આવતા પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે. સાથે જ રેલીની પરવાનગી કોણે લીધી હતી તે મામલે પણ તપાસ કરાઈ રહી છે. સમાચાર નવસારીથી પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે. રોલો પાડવા હાથમાં હથિયાર સાથે રીલ બનાવી ઘાતક હથિયાર સાથે રીલ બનાવી વાયરલ કરાઈ. નવસારી જિલ્લાના બિલીમોરા શહેરની આ ઘટના. હથિયાર યુવાન પાસે ક્યાંથી આવ્યું તે એક સવાલ છે. પોલીસ અધિક્ષકે તપાસના આદેશ આપ્યા. ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી વાયરલ વિડીયોની પુષ્ટિ નથી કરતું. સુરતમાં પોલીસના ગેરવર્તનનો વિડીયો વાયરલ થયો છે. ખાણીપીણીની હોટેલના માલિક સાથે ગેરવર્તન. પોલીસ જવાનનો વિડીયો વાયરલ થયો. રાત્રે મોડે સુધી કેમ હોટેલ ચાલુ રાખી તેમ કહી માર મરાયો. અભદ્ર ભાષાનો ઉપયોગ કરી થપ્પડો ઝીંકી. જૂનાગઢ તાલુકાના ડુંગરપુર ગામે એસટી બસનો સ્ટોપ ન અપાતા 50થી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ રસ્તા રોકો આંદોલન શરૂ કર્યું છે. અંતે એસટી વિભાગના ડેપો મેનેજરે સ્થળ પર આવી બસને ઊભી રાખવાની બાંહેધરી આપતા મામલો થાળી પડ્યો હતો. છેલ્લા ઘણા સમયથી ડુંગરપુરથી જૂનાગઢ, ખડિયા, બગડુ સહિતના આજુબાજુના ગામોમાં વિદ્યાર્થીઓને સમયસર બસ ન મળતા હેરાનગતિનો સામનો કરવો પડતો હતો. અનેકવાર રજૂઆત કરવા છતાં પણ એસટી વિભાગ દ્વારા કોઈ પગલાં લેવામાં આવ્યા ન હતા. ડેપો મેનેજર દ્વારા તમામ માંગણી પૂરી કરવાની ખાતરી અપાતા અંતે આંદોલન સમેટાયું. અમે કાયમ ભણવા આવીએ તો બસ રોકે નહીં, અને બસ રોકે તો અડધાને લઈ જાય અને અડધા અહીંયા રહી જાય અને પછી બસ જવા દે. મોડું થઈ જાય છે ભણવા જવામાં. અવારનવાર 3 દિવસ થયા 2 કલાક ને કલાક લેટ આવેલી હતી બસ ને. એના માટે રેગ્યુલર કરવા માટે અમે ડેપો મેનેજરને ફોન કર્યો તો એને ફોન અમારો રિસીવ ના કર્યો, અને ઉલટાના જે ડ્રાઈવર છે એ બાળકો જે વિદ્યાર્થી છે એને ધમકાવી અને પોતે એમ કહે છે કે અમે તમારી ઉપર ફરિયાદ કરશું, અમારી બસ નો રોકતા. જે રેગ્યુલર બસો ચાલે છે અને જેમાં લોકલોમાં સ્ટોપ આપેલ છે એ બધી બસો જે અહીંયા સ્ટોપ કરશે, કારણ કે અમુક વિભાગોની જે બસોમાં સ્ટોપ નથી આપેલ એમાં પણ અમે અહીંથી લેખિત રજૂઆત કરી અને એમાં પણ સ્ટોપ એડ કરાવી દેશે. જે નોન ઇન્ટરસિટી અને એક્સપ્રેસ બસો જે છે એમાં પણ જે મેઇન સ્ટોપ છે એ મેઇન સ્ટોપ અપાવી દેશે. સમાચાર અમદાવાદથી પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે. ભાજપ કાર્યકર્તાએ જાહેર શૌચાલય તોડી પાડ્યું. એએમસીની મંજૂરી વગર શૌચાલય તોડી પાડવામાં આવ્યું છે. શ્રીજી ચાયવાલા દુકાનના માલિક છે ભાજપ કાર્યકર્તા. શાસ્ત્રીનગરમાં શ્રીજી ચાયવાલા પાસે શૌચાલય હતું. દુકાન બહાર આવેલું શૌચાલય તોડી પડાયું. અમદાવાદના શાસ્ત્રીનગર પાસે આવેલા જે કહી શકાય કે ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડના જે મકાનો છે ત્યાં અનેક કોમર્શિયલ એકમો પણ આવેલા છે. આ દ્રશ્યો હું આપણે જે બતાવી રહ્યો છું તે ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ એટલે શાસ્ત્રીનગર પાસે આવેલી સૌથી મોટી
હાઉસિંગ સોસાયટી છે તેની સાથે જ તેની નીચે અનેક કોમર્શિયલ દુકાનો પણ આવેલી છે અને અહીં જ આજે 4 રસ્તા પર હું જે આપણે દ્રશ્યો બતાવી રહ્યો છું, જે અહીં માટી અને જે અહીં કાટમાળ જોવા મળી રહ્યું છે, તે કાટમાળ પહેલાં અહીં 2 દિવસ પહેલાં અહીં જાહેર જે કહી શકાય કે ટોયલેટ હતું, લોકો અહીં શૌચાલય માટે આવતા હતા એ પ્રકારનું ટોયલેટ હતું, પરંતુ અહીંના જે આ વેપારીઓ છે, ખાસ કરીને મહાનગરપાલિકાનો જે રીતે દાવો છે કે સીજી ચાયવાલા દ્વારા આખું જે શૌચાલય છે તે તોડી દેવામાં આવ્યું છે અને તેને સાથે જ જેવી જાણ મહાનગરપાલિકાને થાય છે, મહાનગરપાલિકા તેને દંડ પણ ફટકારે છે અને 50,000નો દંડ ફટકારે છે, કારણ કે પૂર્વ મંજૂરી વગર મહાનગરપાલિકાની આખું જે ટોયલેટ છે તે તોડી દેવામાં આવ્યું હતું અને વર્ષોથી આ ટોયલેટ છે તે અહીં રહ્યું હતું અને એના જે વેપારીઓ છે તે તેનો ટોયલેટનો ઉપયોગ કરી રહ્યા હતા. મહાનગરપાલિકાનો નિયમ હોય છે કે કોઈ પણ ટોયલેટ જ્યારે આપ તોડી રહ્યા છો તો તમારા સ્થાનિક જે કોર્પોરેટરો છે તે સ્થાનિક કોર્પોરેટરોએ તમારે એ બાંહેધરી છે તેને આપવાની હોય છે અને એ 4 કોર્પોરેટરોની સહમતિ બાદ એ જે કહી શકાય ટોયલેટ તોડવા માટે ઠરાવ થતો હોય છે, ત્યારબાદ જ એ ટોયલેટ છે એ તોડવામાં આવતું. પરંતુ દ્રશ્યો હું જે આપને બતાવી રહ્યો છું, જોઈ શકાય છે કે જાહેર અહીં ટોયલેટ હતું, પરંતુ આખું ટોયલેટ છે હાલ અહીં તોડી દેવામાં આવ્યું છે અને એ કહી શકાય કે હવે એ જે માલિક છે તેના તરફથી એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે અમે આખું જે ટોયલેટ છે ફરી મહાનગરપાલિકાના સ્વખર્ચે એ બનાવી દઈશું. સાથે એ પણ એક કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે જે ટોયલેટ તોડવામાં આવી રહ્યું હતું એ ટોયલેટ જે તોડ્યું છે તે વ્યક્તિ છે તે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તા છે, તે પ્રકારનો પણ દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તા દ્વારા આ પ્રકારનું જે કૃત્ય છે તે હાલ કરવામાં આવ્યું છે. ગુજરાત તેની સાથે પણ વાત પણ પ્રયાસ કર્યો હતો. તે પૂજન પાર્ક નામના વ્યક્તિનું કહેવું છે કે અમે સ્વયંભૂ અમારા ખર્ચે ફરી ટોયલેટ છે તે બનાવી દઈશું. કોઈ અકસ્માતિક રીતે અન્ય કામ કરવા જતાં આ ટોયલેટ તૂટ્યું છે, પણ ચોક્કસ માની શકાય કે જાહેર ટોયલેટને તોડવામાં આવ્યું છે તેને લઈને મહાનગરપાલિકા તપાસ પણ કરી રહી છે. તો સાથે જ જે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તા છે પૂજન પારેખ, તેઓ સ્વયં એ પણ સ્વીકાર્યું છે કે અમે નવ અમારા સ્વખર્ચે આખું ટોયલેટ છે તે અહીં બનાવી દઈશું. તેમના અમિત શર્મા સાથે પ્રણવ પટેલ, ન્યૂઝ 18 અમદાવાદ.